آپ تمام احباب کو اردو اکیڈمی کی آج کی محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کیفی اعظمی پر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی تو یہ کہ اگر اس پروگرام میں آپ کو داد دینے کی بالکل اجازت ہے تو آپ اپنے آپ کو میوٹ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پس منظر میں آوازیں ہیں تو برائے کرم ابھی اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے، کیونکہ پھر غیر ضروری آوازوں سے پروگرام کا حسن متاثر ہوتا ہے۔ آپ دھیان رکھ کے اپنی آواز کھول کر پھر آپ داد دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ضرور دیں۔ اور دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ جب کوئی کلام آپ سنیں گے، چاہے وہ تحت میں ہو چاہے وہ گا کے ہو، آپ اس کے ساتھ جب گانے لگتے ہیں یا اس کے ساتھ گنگنانے لگتے ہیں تو پھر زوم آپ کی تصویر آگے لے آتا ہے اور وہ دو آوازیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو اصل پڑھنے والی کی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اس سے ذرا سا گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا پروگرام محترمہ زیبا رضوی نے بہت محنت اور محبت سے تیار کیا ہے، امید ہے آپ احباب کو پسند آئے گا۔ ایک اور گزارش یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے زوم کی اسکرین کو اسپیکر ویو پہ ڈال دیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو بول رہا ہوگا اسی کی تصویر پورے اسکرین پر ہوگی، تو اس طرح ارتکاز کنسنٹریشن میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میرا کام یہیں تک تھا۔ اب میں اس پروگرام کی میزبان محترمہ زیبا رضوی صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ محترمہ زیبا رضوی۔ شکریہ بہت بہت ارشد بھائی، اور آپ نے مجھے موقع دیا، اس کے لیے آپ کی میں احسان مند ہوں کہ اتنے عظیم شاعر کے لیے مجھے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کو اپنا سلام عرض کرتی ہوں، آداب، نمستے، ست سری اکال، آپ سب کا دن مبارک ہو، اچھی طرح سے گزرے۔ اور میں جو نہیں جانتی کہ میں حق ادا کر سکوں گی کیفی اعظمی کا کہ نہیں، کیونکہ کیفی اعظمی جیسے شاعر بہت کم ہمارے ادب میں ہیں، میں ان کی بہت بڑی فین بھی ہوں، اس لیے میں زیادہ ہی ان کو کروں گی۔ تو کیفی اعظمی نے کہا تھا کہ میں غلام ملک میں پیدا ہوا، آزاد ہندوستان میں بڑا ہوا اور سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا۔ دو باتیں تو ان کی صحیح ثابت ہوئی کہ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، آزاد ہندوستان میں بڑے ہوئے، لیکن جو ان کا خواب تھا کہ میں سوشلسٹ ہندوستان میں مروں گا وہ شاید نہیں پورا ہو پائے گا، شاید کیا یقیناً نہیں پورا ہو پایا۔ ترقی پسند مصنفین کے اہم ترین شعراء میں سے ایک پرزور آواز بہترین شاعری کے مالک کیفی اعظمی تھے۔ صرف ترقی پسند رجحان کی شاعری ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دل کے کو چھو لینے والی رومانٹک شاعری بھی کرتے تھے۔ جب وہ مشاعروں میں جاتے تھے تو جو ان کے پڑھنے کا انداز ہوتا تھا، وہ ان کے پڑھنے کے بعد کسی کی پڑھنے کی گنجائش نہیں رہتی تھی، کیونکہ جب تک وہ پڑھتے تھے اور جیسے وہ ختم کرتے تھے فضا میں صرف ایک ہی آواز گونجتی ہوئی نظر آتی تھی، مکرر مکرر مکرر۔ اور اس کے علاوہ بہت مشکل ہوتا تھا کہ ان کے بعد کوئی دوسرا چھا جائے۔ 1947 کی بات ہے، جی ہاں صحیح تھا، 1947 کی بات ہے، حیدرآباد دکن میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور وہاں پر ایک نظم انہوں نے پڑھی تھی، اس کا نام تھا، اس کا عنوان تھا عورت۔ وہاں پر انہوں نے نظم پڑھی، عورت پڑھی۔ یہ نظم میں آپ کو سنانا چاہوں گی، اور اس کو سنانے کے بعد میں آپ کو ایک بہت مزے کا قصہ بھی سناؤں گی، مگر پہلے میں نظم سنا لوں۔ یہ نظم بہت طویل ہے۔ ارشاد صاحب میرا اسکرین پہ اسپاٹ لائٹ آپ کر دیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اور بالکل بلیک اسکرین آ رہا ہے میرا۔ یہ مسئلہ آپ کے ذاتی کمپیوٹر کا ہے، کیونکہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں، مجھے اسکرین پہ صرف آپ نظر آ رہی ہیں، تو ریکارڈنگ ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے ایک نظم پڑھی جس کا عنوان تھا عورت، اور عورت کا یہ بہت طویل نظم ہے، لیکن میں اس کو مختصر سے چند اشعار اس کے سناؤں گی آپ کو۔ یہ وقت وہ تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی، ختم ہونے کے قریب تھی، ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑائیاں جاری تھیں، ایک عجیب ماحول تھا اس وقت میں، اور اس وقت میں ہر شاعر یہی کہہ رہا تھا کہ یہ وقت عشق و پیار کا، محبت کا نہیں ہے۔ ہر شاعر عورت کو مرد کی کمزوری سمجھ رہا تھا، اور جیسے کہ فیض جیسے ترقی پسند مصنف نے بھی کہا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ عورتیں گھر میں، ہم چھوڑ کے عورتوں کو جا رہے ہیں، خدا کے لیے ہم کو کمزور مت کرو۔ لیکن کیفی کا انداز الگ تھا، ان کی سوچ الگ تھی، ان کے دماغ میں جو ایک تصور تھا عورت کا بالکل ڈفرینٹ تھا، بہت الگ تھا۔ وہ کہتے ہیں
کہ عورت کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والی چیز ہے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. ان کے نظم سنیے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج. قلب ماحول میں لرزاں شرر جنگ ہے آج. وقت کے اور زیست کے ایک وقت کے اور زیست کے ایک رنگ ہے سب ایک رنگ ہے آج. آپ گینوں میں تپا ولولائے آہنگ ہے آج. حسن عشق ہم آواز ہیں ہم آہنگ ہے آج. اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. اٹھ جس میں جلتا ہوں میں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. واہ واہ واہ. زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں. زندگی جہد میں ہے صبر کے قابو میں نہیں. فیض ہستی کا لہو کانپتے آنسو میں نہیں. گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے. گوشے گوشے میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے. فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے. قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے. وہ کہتے ہیں کہ تو اتنی جو اپنے آپ کو معصوم و کمزور مت ظاہر کر. قہر ہے تیری ہر ایک نرم ادا تیرے لیے. زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے. رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے. رت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان اٹھ میری جان اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. تجھ میں شعلے بھی بہت ہیں خوب صرف بہت اشک خوب. فشانی ہی نہیں. تجھ میں شعلے بھی ہیں صرف اشک فشانی ہی نہیں. تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں. تیری ہستی بھی ہے ایک چیز صرف جوانی ہی نہیں. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. کیا ہاں تو بات یہ ہے. تو وہ تھی نظم جو بہت عمدہ بہت عمدہ. جو کیفی کی نظم تھی. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ میں ایک واقعہ سناؤں گی اس نظم کے بعد. سچا واقعہ ہے بغیر نمک مرچ لگائے ہوئے. اس میں میں نے کوئی نمک مرچ نہیں لگایا. بالکل واقعہ سچا واقعہ ہے. جب یہ نظم پڑھی جا رہی تھی تو وہاں سامعین میں ایک حسینہ اور بیٹھی ہوئی تھی جن کا تعلق حیدرآباد کے بہت شریف اور اونچے گھرانے سے تھا. انہوں نے جب یہ نظم سنی تو کیفی صاحب سے آٹوگراف لینے گئی. آٹوگراف لیا اور ظاہر ہے جب کوئی چیز لی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیا بھی تو جاتا ہے نا. آٹوگراف لیا اور اپنا دل دے کے چلی آئی. اور گھر آ کے انہوں نے وہ جو منگنی تھی وہ منگنی شدہ ہو چکی تھی. جیسے حیدرآباد کا کلچر ہے کہ وہاں بچپن میں منگنیاں کر دی جاتی تھی لوگوں کی. تو جو ان کے منگنی ہوئی تھی اس کو انہوں نے توڑنے کا اعلان کر دیا اور ماں باپ کے سامنے کیفی کا ذکر کر دیا کہ مجھے تو شادی کرنا ہے تو انہیں سے کرنا ہے. وہ کون تھی پتا آپ کو؟ کون تھی وہ؟ شوکت اعظمی، جنہوں نے شادی کی ماں باپ کی مخالفت کے. اور صرف ایک بھائی تھے جو ان کا ساتھ دے رہے تھے. انہوں نے شادی کی کیفی صاحب سے اور اتنی خوبصورتی سے یہ رشتہ نبھایا کہ کیفی صاحب کی آخری سانس تک ان کے ساتھ رہی. تو اس کے بعد پتا آپ کو ہر لڑکا مختلف مجموعوں میں جا جا کے یہ نظمیں پڑھتا تھا کہ شاید کوئی ہمارے ساتھ بھی آ جائے منگنی توڑ کے ہم سے شادی کر لے. مگر بدقسمتی کوئی نہیں ملا. کیفی صاحب کا انداز ہی الگ تھا نا. تو اگر پرینکا صاحبہ ہیں کیا؟ اگر ہیں تو ذرا سامنے آ جائیں. ان کا اپنی نظم سنانے کے لیے وہ گانا سنائیں گی. نہیں ہے؟ میرا نہیں خیال ہے. ابھی انشمن کا ٹیکسٹ آیا کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیفی صاحب جن کے بول انشمن آپ آ گئے جی. کیا فرمایا آپ نے؟ پرینکا بھی آ گئی ہیں. پرینکا بھی آ گئی. اچھا تو ابھی میں پرینکا صاحبہ جو ہمارے لیے بالکل پہلی بار شریک ہوئی ہیں لیکن یہ کہ مجھے یقین ہے کہ بہت خوبصورت ان کی آواز ہوگی، بہت خوبصورت گانا ہوگا. ان سے میں درخواست کروں گی کہ وہاں آئیں اور ہم کو کوئی اچھا سا گانا سنائیں. آئیے پرینکا صاحبہ. پرینکا. ہیلو، سوری میرا آڈیو ٹھیک سے نہیں چل رہا تھا. نہیں کوئی بات نہیں. آپ اتنی دیکھنے میں جتنے خوبصورت ہیں آواز بھی یقیناً ہم کی اتنی خوبصورت ہے. انشمن آپ کچھ تعارف کروانا چاہیں گے پرینکا کا؟ ہاں میں میرے خیال سے 2 لفظ بول دیتا ہوں. پرینکا جو ہے وہ اب کئی سالوں سے ہندوستانی کلاسیکل میوزک سیکھ رہی ہے اور مجھے فخر ہے کہ انہوں نے ایز اے ٹیچر میرے ساتھ اتنا وقت گزارا اور بہت کچھ سیکھا. تو یہ ایک غزل ہے جو کیفی صاحب کی قریباً جب ان کی کتاب شائع ہوئی تھی شبانہ ازمی نے جو پوری کلیات، میرے خیال سے 7-8 سال ہو گئے، تو وہ پڑھتے وقت مجھے یہ غزل کافی پسند آئی تھی. تو اس کی دھن میں نے بنا کے پھر جو ہے کبھی ایسی چھوڑ دیا، کبھی موقع نہیں لگا.
फिर जब आप लोग आपकी ईमेल आई और इवेंट का जिक्र हुआ तो मुझे लगा प्रियंका काफी अच्छा गाने लगी, तो उनको मैंने ये कोशिश की सिखाने की। ये प्रियंका का मेरे ख्याल से पहली बार किसी उर्दू इवेंट में पार्टिसिपेशन है, तो कुछ लफ्जों की अगर गलती हो, कहीं तलफ़ुज़ का कुछ थोड़ा कम रह जाए तो माफ करिएगा मुझे भी और उनको भी। शुक्रिया। शुक्रिया अर्जुमान आपका कि आपने एक अच्छी सिंगर हमसे मुतारिफ करवाई, और हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए प्रियंका साहब। हाँ, तो अपने ये उस्ताद नाम, की लाज रखिएगा। हाँ जी। इसका नाम वो भी सराहने लगे। So I'll start. वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद, वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद। दादे सुखन मिले मुझे, दादे सुखन मिले मुझे, तरके सुखन के बाद वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद। दीवानवार चांद से आगे निकल गए, दीवानवार चांद से आगे निकल गए। ठहरा न दिल कहीं मगर, ठहरा न दिल कहीं मगर, तेरे अंजुमन के बाद। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं। दो गज ज़मीं भी चाहिए, दो गज ज़मीं भी चाहिए, दो गज कफन के बाद। क्या बात कही, क्या बात कही। ऐलान हक में खतराए, ऐलान हक में खतराए, दारो रसन तो है। ऐलान हक में खतराए, दारो रसन तो है, लेकिन सवाल ये है कि, लेकिन सवाल ये है कि दारो रसन के बाद वो भी सराहने लगे अरबाब फन के बाद। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। इतनी खूबसूरत आवाज को हम अपना यूं नहीं चाहेंगे कि अब बस ये आखिरी बार ना हो जाए। पहली बार है लेकिन इसको आखिरी बार नहीं होना चाहिए। इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं है। वाकई ये ख्वाहिश हमारी है जिसकी कोई इंतहा नहीं कि आप आइएगा फिर दोबारा से आपकी हम आवाज सुनेंगे। कैफी साहब जिनके बोल कभी सरहद पे लड़ते फौजी के दिल में जोश भर देते थे, कभी मोहब्बत में डूबे हुए दो दिलों की धड़कन बन जाते थे, कभी मजदूरों के हक की आवाज बनकर ईवानों को हिला देते थे, जिसका हर रूप हर अंदाज अवाम का पसंदीदा था। वो बागी भी था, दिल वाला भी था। वही कैफी इंडिया के एक छोटे से यूपी के एक छोटे से शहर में भी नहीं, वो छोटा सा एक गांव जिसका नाम था मुजवा, उसमें पैदा हुए 1990 में, 14 जनवरी 1990 में पैदा हुए। और उनका पैदा होने के बाद उनका नाम रखा गया सैयद अतहर हुसैन रिजवी।
उनके वालिद, उनके फादर वहां पर उस गांव के जमींदार थे। ये लोग 5 भाई बहन थे, 3 भाई और 4, ये लोग भाई बहन, ये सब इनके 5 बहनें थी, सॉरी 5 बहनें थी और 3 भाई थे। माशाल्लाह इतनी बड़ी फैमिली थी, और ये सबसे छोटे थे, अपने भाई बहनों में सबसे छोटे। बकौल कैफी साहब के, कैफी साहब बताते हैं कि हमारे वालिद को लड़कों से ज्यादा लड़कियों से प्यार था, और वो लड़कियों के तालीम को बहुत फेवर में थे। उनका कहना था कि जितनी जरूरी लड़कों की तालीम है, उतनी ही जरूरी लड़कों की भी तालीम। बहरहाल उनके घर का माहौल शिया सैयद घराने से उनका ताल्लुक था, और उनका माहौल घर का जो था वो बड़ा अजीब माहौल था। एक तरफ तो उनके बाप और दादा दोनों शायर थे, नामी ग्रामी शायर थे, माने हुए शायर थे, और दूसरी तरफ उनके यहाँ मजालिस का सिलसिला, मजालिस अज़ा का सिलसिला भी कायम रहता था। उसमें अनीस और दबीर के मरसिए पढ़े जाते थे, बड़े बड़े असातिज़ा के नोहे पढ़े जाते थे। तो एक 2 तरफा माहौल था, लेकिन बहरहाल शायराना माहौल था। और इनका जो बचपन था उसके लिए खास तौर से उन्होंने खुद ही बताया, कैफी साहब ने, कि जब सब बच्चे रात में दादी अम्मा से बैठ के कहानियां सुना करते थे, मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाता था, उनसे अनीस और दबीर के मरसिए सुना करता था, बड़े बड़े उस्तादों के कलाम लेके जाता था, उनसे उनका कलाम सुनता था। गरज कहने का मकसद मेरा ये है कि घर का माहौल शायराना था। उस शायराना माहौल में एक तरफ मजहबी माहौल, एक तरफ अदबी माहौल, इन दोनों माहौल के बीच में जब ये बड़े हुए, इनकी आगे बढ़ने का वक्त आया, तो ज़हन इनका कुछ फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। शायराना माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था, और जो मजहबी माहौल बिल्कुल अलग मुख्तलिफ था। जब अभी ये सिर्फ 4 या 5 साल के ही थे कि उनके वालिद ने ये महसूस किया कि मजवा में रहकर मैं बच्चों की सही तालीम तरबियत नहीं हो पाएगी, लिहाजा हमको लखनऊ मूव कर जाना चाहिए, लखनऊ मुंतकिल हो जाना चाहिए। तो इस सोच के बाद जब उन्होंने अपनी बीवी से उसको बातचीत की, तो बीवी कतई खिलाफ थी, यानी कैफी साहब की वालदा बिल्कुल खिलाफ थी इसके, क्योंकि उनको शहर के तरीका और शहर के जो माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था, वो वहाँ की जिंदगी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। लिहाजा सोचा गया क्या किया जाए कि बच्चों की तालीम भी सही हो, बच्चों की पढ़ाई को स्कूल भी भेजा जा सके। यहाँ मजवा में रह के तो हम बच्चों को स्कूलिंग नहीं करा सकते। तो ये तय हुआ कि वहाँ पे लखनऊ के करीब एक तहसील है वहाँ की, उसका नाम है बिलहरा। तो बिलहरा में इन्होंने नौकरी कर ली, एक तहसीलदार की नौकरी मिल गई उनको वहां पर। और उस जमाने में तहसीलदार बहुत बड़ी चीज हुआ करता था, आमदनी भी अच्छी होती थी और उसकी पोजीशन भी बहुत बड़ी होती थी। तो वहां के बिलहरा के वो तहसीलदार हो गए, और बच्चों को उन्होंने अपने कुछ पुराने खैर ख्वाह नौकरों के साथ लखनऊ भेज दिया। वहां पे एक घर लेके उनको बच्चों को वहां मुंतकिल कर दिया, और उनका सब बच्चों का 5 बेटियों का और लड़कों का उन्होंने वहां के इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन करा दिया। बहरहाल कैफी साहब के बचपन से ही शायरी का शौक था। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने एक नज्म लिखी। बड़ी आवाजें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं आवाजें? जी, ये ख्वातीन और हज़रात प्लीज बराए करम इस बात का ख्याल रखें, आपके पस मंजर से जो आवाजें आ रही हैं वो प्रोग्राम के तसलसल को मुतासिर कर रही हैं, तो बराए करम म्यूट कर लीजिए अगर आपको बात या दाद नहीं देनी, बड़ी नवाजिश। तो अभी ये सब 11 साल के थे तो उन्होंने एक नज्म लिखी, और उस नज्म को किसी मशायरे में जाके उन्होंने सुना दिया। अपनी बहन के साथ वो मशायरे में गए और वो नज्म सुना दी। तो जब वो नज्म सुनाई तो उसके ऊपर बड़ी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई कि ये नज्म इनकी हो ही नहीं सकती, ये किसी से लिखवा के लाए हैं। और वहां पे मौजूद लोगों ने कहा कि बेटा ये तो एक तरह से चोरी होती है, जो अदबी चोरी कहलाती है, इसको आप ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। और जब बहस मुबाहिसा बहुत बढ़ गया तो इनकी बहन को दखल देना पड़ा, और उनकी बहन ने कहा कि नहीं, ये गजल इसने खुद ही लिखी है, आप लोग कैसे ये कह सकते हैं, मैंने खुद देखा है। तो जाहिर है उनकी बात की एक अहमियत थी, उनकी बात में वजन था, लोगों ने मान लिया। तो वो नज्म थी, इतना तो जिंदगी में किसी के खलल पड़े। देखिए इनके अल्फाज गौर कीजिए, इसके देखते हैं, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े,
ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. اور یہ نظم آپ کو مزہ نہیں آئے گا جب تک میں سناؤں گی تو بالکل مزہ نہیں آئے گا. تو اس کے لیے میں چاہوں گی دعوت سخن دوں گی جناب تصدق اطاری صاحب کو کہ وہ آئیں اس نظم سے ہم کو محظوظ کریں. آئیے تصدق صاحب آئیے. آداب ہے جی. اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، اتنا تو زندگی میں کسی کے پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. جس طرح ہنس رہا ہوں، جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، جس طرح ہنس رہا ہوں میں پی پی کے گرم اشک، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے، یوں دوسرا ہنسے تو کلیجہ نکل پڑے. ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک تم کہ تم کو فکر نشیب و فراز ہے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے، ایک ہم کہ چل پڑے تو بہرحال چل پڑے. ساقی ساقی سبھی کو ہے غم تشنہ لبی مگر، ساقی سبھی کو ہے غم تشنہ لبی مگر، میں ہے اسی کی نام پہ جس کے ابل پڑے، میں ہے اسی کی نام پہ جس کے ابل پڑے. مدت کے بعد اس نے جو کی لطف کی نگاہ، مدت بعد اس نے جو کی لطف کی نگاہ، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے، جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. اتنا تو زندگی میں کسی کے خلل پڑے، ہنسنے سے ہو سکون نہ رونے سے کل پڑے. شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ طاری صاحب آپ کا. اور واقعی موت کے جی خوش تو ہو گیا مگر آنسو نکل پڑے. واقعی ایسی کیفیت اکثر ہوتی ہے کہ خوشی کے آنسو نکل پڑتے ہیں ہمارے دل میں. شکریہ بہت. اب یہ اس غزل کو آپ سوچئے کہ 11 سال کا بچہ لکھ رہا ہے جو، اور اس کو پھر تھوڑے دنوں کے بعد بیگم اختر نے اس کو اپنی خوبصورت آواز دیکھ کے زندہ جاوید کر دیا اس غزل کو. بدقسمتی سے کیفی صاحب کی 5 بہنوں کا ایک ایک کر کے انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ان کے دونوں بڑے بھائی جو لکھنؤ میں پڑھ رہے تھے مذہب سے بالکل بیگانہ ہو گئے، منحرف ہو گئے. لہٰذا ان کے والدین نے سوچا کہ کیفی جو اس وقت تک اطہر حسین تھے، کیفی نہیں بنے تھے، اطہر حسین تھے، ان کو دینی تعلیم دلوائی جائے تاکہ کوئی تو ہو جو ہمارے لیے مرنے کے بعد فاتحہ پڑھ سکے اور فرش عذاب بچھا سکے. لہٰذا ان کو انگلش اسکول سے نکال کر لکھنؤ کے ایک دینی مدرسے میں سلطان المدارس میں بھیج دیا گیا، وہاں داخلہ کرا دیا. کیفی صاحب نے مدرسے کے دوران قیام جو بدنظمی اور دھاندلیاں اور طلباء کے ساتھ غیر مصنفانہ سلوک دیکھا، نہ صرف یہ کہ کیفی صاحب خود وہاں سے بیزار ہو گئے بلکہ انہوں نے تمام طلباء کو اساتذہ کے خلاف کرنا شروع کر دیا. مدرسے میں زبردست ہڑتال کروا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو اسکول سے خارج کر دیا گیا. اس کے بعد اپنے بھائیوں کی طرح وہ بھی مذہب سے بیگانہ ہو گئے تو تھے مولوی بننے، بن گئے وہاں جا کے کامریڈ. اس وقت ان کی عمر صرف 24 سال کی تھی. وہاں سے اسکول چھوڑنے کے بعد وہ بجائے اپنے ماں باپ کے پاس جانے کے سیدھے کانپور چلے گئے اور وہاں ایک جوتا بنانے کی فیکٹری میں نوکری کر لی. اس وقت ان کو وہاں صرف 25 روپے ماہوار ملتے تھے. ان دنوں میں کیفی صاحب نے وہاں کے مزدوروں کو جب جا کے ملے، مزدوروں کے ساتھ رہے بیٹھے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو مدرسے کے میں بدنظمیاں جو مسائل دیکھ رہا تھا وہی سارے تو یہاں بھی ہیں.
फर्क क्या पड़ता है, वो मजहब के नाम पे कर रहे थे, ये पैसे के बूते पे कर रहे हैं। तो वहां मजहब की ताकत चल रही थी, यहाँ पैसे की ताकत चल रही है, लेकिन होना तो वही था। तो वहां पे उनका कलम फिर से उठा और उनका कलम रोता हुआ ये कहने लगा, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, मैं जिस जहां को ढूंढने के लिए निकला हूँ वो जहां नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता। ये खूबसूरत नज्म सुनाने के लिए अगर मैं बानो साहिबा से गुजारिश करूंगी, बानो विजयपुरा साहिबा से, कि वो आए ये नज्म हमको सुनाए। मेरा ख्याल में अभी तक गई नहीं होंगी, मौजूद है। शुक्रिया बहुत बहुत आपने, शुक्रिया बहुत बहुत आपने मेरी बात की लाज रखी, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बहुत प्यारी गजल है। मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ जिसे वो जहां नहीं मिलता, नई ज़मीं नया आसमां नहीं मिलता, नई ज़मीं नया आसमां नहीं मिलता, नई ज़मीं नया आसमां भी मिल जाए, नई ज़मीं नया आसमां भी मिल जाए, नए बशर का कहीं कोई निशान नहीं मिलता, नए बशर का कहीं कुछ निशान नहीं मिलता, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, वो तेग मिल गई जिससे हुआ है कत्ल मेरा, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता, किसी के हाथ का उस पर निशान नहीं मिलता, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, वो मेरा गांव है, वो मेरे गांव के चूल्हे, कि जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता, जिनमें शोले तो शोले धुआं नहीं मिलता, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, जो एक खुदा नहीं मिलता तो इतना मातम क्यों, यहाँ तो कोई मेरा हम ज़बां नहीं मिलता, यहाँ तो कोई मेरा हम ज़बां नहीं मिलता। गुजराती। खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, खड़ा हूँ कब से मैं चेहरों के एक जंगल में, तुम्हारे चेहरे का कुछ भी यहाँ नहीं मिलता, मैं ढूंढता हूँ वो जहाँ नहीं मिलता, नई जमीन नया आसमान नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बानो साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत नज़्म हम तक पहुंचाई। अगर आप नहीं पढ़ती तो हमको मजा नहीं आता बिल्कुल। खड़ा हूँ कब से चेहरों के इस जंगल में, वाकई ये दुनिया चेहरों का जंगल ही तो है, और है क्या। इन दिनों में उनकी शायरी में काफी निखार आ गया था। उन्होंने काफी मशहूर नज़में लिखी, जैसे उनकी नज़्म है जो मुझे बहुत पसंद है, ऐ सबा लौट कर किस शहर से तू आती है, ऐ सबा लौट कर किस शहर से तू आई है, तेरे हर झोंके से बहरूद की बुआई है। कितनी खूबसूरत नज़्म है, आप लोगों को मौका मिले तो इसे जरूर पढ़िएगा, वक्त अगर होता तो मैं पूरा पढ़ के सुनाती आपको। इन्हीं दिनों में उन्होंने एक नज़्म लिखी जिसका नाम था आखिरी इम्तिहान। तो बहुत पाए की नज़्म थी वो, और जब उनके दोस्तों ने वो नज़्म को सुना तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको बॉम्बे, उस जमाने में क्या था, बॉम्बे से एक उर्दू अखबार निकलता था, उसका नाम था कौमी जंग। तो अब तो खैर उसका नाम निशान भी मिट गया है, लेकिन बहुत दिन तक वो चला। तो उसके एडिटर थे सज्जाद जहीर साहब। तो वो लोगों ने कहा कि कौमी जंग को भेज दो, तुम उर्दू का अखबार है, तुम्हारी नज़्म बहुत ऊंचे पाए की नज़्म है, लोग इसको पसंद करेंगे। उन्होंने भेज दी, उठा के लिफाफे में रख के भेज दी, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि ये छपेगी। लेकिन जब सज्जाद जहीर ने उस नज़्म को देखा तो उनको लगा कि ये तो कोई मामूली शायर नहीं है, ये कुछ अलग ही है, क्योंकि उस जमाने में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद पड़ चुकी थी, और सज्जाद जहीर साहब उस जमाने में उसके बॉम्बे में सदर थे। तो उनको लगा कि ये तो हमारे टाइप का कोई शायर है, इसको तलाश करना चाहिए कि कौन है। तो अब लिफाफे के ऊपर जो मोहर थी उससे ये तो अंदाजा हो गया कि ये भेजने वाला कानपुर का है,
لیکن کانپور جیسے بڑے شہر میں ایک آدمی کو تلاش کرنا آسان کام تو نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے ٹھان لیا کہ مجھے ڈھونڈ کے رہنا ہی ہے. اور سجاد ظہیر صاحب جیسا انسان کسی چیز کا ارادہ کر لے اور وہ پورا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہرحال نہ جانے کیسے تلاش کرایا گیا، لیکن آخر کار انہوں نے ان کو تلاش کر ہی لیا اور ٹکٹ بھیج کر بمبئی بلا لیا، اور وہاں 45 روپے ماہوار پر ان کو ساتھ اپنی قومی جنگ سے وابستہ کر لیا. قومی جنگ سے وابستہ ہونے کے بعد کیفی صاحب کو ایک نیا جہاں مل گیا. جس جہاں کو وہ تلاش کر رہے تھے کانپور میں اور لکھنؤ میں رہ کر، وہ جہاں ان کو بامبے آنے کے بعد سجاد ظہیر کے ساتھ رہ کر مل گیا. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اس جہان کی باتیں کریں تو تھوڑی سی سیر و تفریح بھی ہو جائے. چلیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے آگرہ چلتے ہیں. تاج محل نہیں دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں نے، اور نہیں دیکھا ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں. محمود الحسن صاحب سے ہم گزارش کریں گے ہمیں تاج محل کی سیر کراتے ہیں ذرا، پھر ہم آگے ذرا سا فریش ہو جائیں، پھر آگے بڑھیں گے. جی شکریہ. تاج محل کی جی محمود الحسن صاحب. جی آپ جیسا آپ کو معلوم ہے تاج محل کے بارے میں کئی شاعروں نے نظمیں لکھی ہیں. اس میں سر فہرست جو ہیں وہ اپنے کیا کہتے ہیں شکیل بدایونی، ساحر لدھیانوی اور اشعار اقبال صاحب ہیں، تو انہوں نے لکھی ہیں. کیفی اعظمی نے بھی اس تاج محل کے اوپر نظم لکھی ہے، تو ان کا کچھ انداز بیاں کچھ اور ہی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں، دوست میں دیکھ چکا تاج محل، واپس چل، مرمری مرمری پھولوں سے ابلتا ہیرا، چاند کی آنچ میں دہکے ہوئے سیمی مینار، ذہن شاعر پہ کرتا ہوا چشمک پہم، ایک ملکہ کا ضیاء پوش و فضا تاب مزار، خود بخود پھر گئے نظروں میں با انداز سوال، وہ جو رستوں پہ پڑے رہتے تھے لاشوں کی طرح، خشک ہو کر جو سمٹ جاتے تھے بے رس آساب، دھوپ میں کھوپڑیاں بجتی ہیں تاشوں کی طرح. دوست میں دیکھ چکا تاج محل، واپس چل، یہ دھڑکتا ہوا گنبد میں دل شاہ جہاں، یہ دروبام پہ ہنستا ہوا ملکہ کا شباب، جگمگاتا ہے ہر ایک شے سے، جگمگاتا ہے ہر ایک تے سے مذاق تفریق، اور تاریخ اڑاتی ہے محبت کی نقاب، چاندنی اور یہ محل عالم حیرت کی قسم، دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے، ایسے سیاح کی نظروں میں کھپے کیا یہ سما، جس کو فرحات کی قسمت کا خیال آ جائے. دوست میں دیکھ چکا تاج محل، واپس چل، یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ، یہ طلا پوش کلش، انہی جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج، ماہ و انجم بھی ہوئے جاتے ہیں مجبور سجود، واہ آرام گئے ملکہ معبود مزاج، واہ آرام گئے ملکہ معبود مزاج، دیدنی قصر نہیں دیدنی تقسیم ہے یہ، روئے ہستی پہ دھواں قبر پہ رقص انوار، پھیل جائے اسی روزے کا جو سمٹا دامن، کتنے جاندار جنازوں کو بھی مل جائے مزار، کتنے جاندار جنازوں کو بھی مل جائے مزار. دوست میں دیکھ چکا تاج محل، واپس چل. شکریہ بہت بہت خوبصورت. کیفی کا کلام اور آپ کی آواز دونوں نے مل کے سما باندھ دیا. شکریہ بہت بہت. ہاں تو میں بات کر رہی تھی کیفی صاحب کے ماحول کی، جو کیفی صاحب کو قومی جنگ سے وابستہ ہونے کے بعد ملا. یہ ماحول خالص ادبی کمیونزم سے متاثر ماحول تھا.
अदबी अदब की इंतहा थी, और लेकिन वो अदब जो था वो कम्युनिज्म से मुतासिर था। कानपुर के दौरे क़याम में ही कैफी साहब बड़ी हद तक कम्युनिज्म और सोशलिज्म से मुतासिर हो चुके थे। यहाँ आकर सज्जाद ज़हीर और दीगर तरक्की पसंद मुसन्निफीन की सोहबत ने उसको पुख्तगी अता कर दी। इन्हीं दिनों की लिखी हुई एक नज्म, ये दौर जो कि सजा भी नहीं जजा भी नहीं, ये दौर जो कि सजा भी नहीं जजा भी नहीं, हम अंशुमान साहब से सुनना चाहेंगे। वो हमको जरा सा सुनाए और हमको महसूस करें अपनी खूबसूरत आवाज और तर्ज अदायगी से। अंशुमान प्लीज आइए। अंशुमान चंद्रा। अंशुमान साहब। जी, मेरा ख्याल है कि अंशुमन ने उस वक्त कार से फोन किया था, तो अभी तक शायद वो पहुंचे नहीं है, तो इसलिए इस वक्त वो मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। जी, अंशुमन है, तो उन्हें फिर आप बाद में देख लेंगे। तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद 1935 में 1935 में पड़ चुकी थी। कैफी साहब जब बम्बई गए तो इन दोनों सज्जाद ज़हीर साहब, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये इस अंजुमन के सदर थे, लिहाजा कैफी साहब को भी उन्होंने इस अंजुमन का मेंबर बना दिया। 1950 में जब अंजुमन का सालाना जलसा बम्बई में हुआ तो ये इजलास और ये तो उसमें अहम तरीन कारकुन जो थे वो कैफी साहब थे, और ये इजलास तकरीबन 10 दिन चला होगा। और इन तमाम अरसे में कैफी साहब की कारकर्दगी का असर शुरका पे बहुत अच्छा पड़ा और उनका मुकाम पार्टी में बहुत बुलंद हो गया। उन्होंने हुकूमत, गुर्बत और फिरकावारियत के खिलाफ जिस अंदाज से अपना कलाम सुनाया, इसने अवाम को दीवाना बना दिया। वो कलाम सुनाकर स्टेज से उतरना चाहते थे कि अवाम की मुकर्रर की सदाएं, आवाजें, पूरा पंडाल गूंज उठता था। तो आइए हम भी जरा उनके कलाम से महजूज हो लेते हैं और देखते हैं कि आज किसके घर की नाजुक खिड़कियां टूट रही हैं, किसका घर है जिसमें इतनी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं कि उनके घर की नाजुक खिड़कियां टूट गई हैं। तो उसके लिए मैं जरा गजाली साहब को दावत दूंगी कि वो आए और उन खिड़कियों के टूटने की कुछ कैफियत हमको भी सुनाएं। गजाली साहब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जरा आपने मखसूस अंदाज में हमें दिखा दीजिए वो खिड़कियां जो कैफी साहब की वजह से टूट रही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैं चंद बातें करना चाहूंगा। जी जरूर, शौक से। इस दफा जो है वो हमारा जो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ अपने प्रोग्राम्स की, वो बहुत लेट हो गई और मैंने कल रात ही उसको अपलोड किया और आज सुबह मैंने ईमेल भेजा था। तो मेरी सब लोगों से एक गुजारिश है कि अगर किसी के नाम की स्पेलिंग गलत है या गलत स्पेल हुआ नाम, तो प्लीज आप मुझे जो है उससे मुत्तला करें। जब तक मेरे पास वो सही नाम के स्पेलिंग नहीं होंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल चलिए अब मैं ये सुनाता हूँ जी। ये जो क्या कहते हैं गजल है, इस गजल का जो पहला ही क्या कहते हैं शेर है जिसको मतलब कहते हैं, तो उसको पढ़ते हुए मस्ताना तेरे दर नहीं वो उससे मुझे बड़ी हिचकिचाहट सी महसूस हो रही है उसको पढ़ते हुए, और जब मैं पढ़ूंगा तो कुछ लोग समझ जाएंगे मैं क्यों जो है ये हिचकिचाहट महसूस करें। अच्छा है ना। लाई फिर एक लफ्ज़ मस्ताना तेरे शहर में, लाई फिर एक लफ्ज़ मस्ताना तेरे शहर में, फिर बनेंगी मस्जिदें मैखाना तेरे शहर में, फिर बनेंगी मस्जिदें मैखाना तेरे शहर में, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां। ये जो आप खिड़कियों का जिक्र कर रही थी ये वो है दूसरा। आज फिर टूटेंगी तेरे घर की नाजुक खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। बहुत खूब। जुर्म है तेरी गली से सर झुकाकर लौटना, जुर्म है तेरी गली से
सर झुकाकर लौटना कुफ्र है, पथराव से घबराना तेरे शहर। कुफ्र है पथराव से घबराना, क्या बात करें। पथराव से घबराना तेरे शहर में, और शाहनामे लिखे हैं खंडरात की हर ईंट पर, हर जगह है दफन एक अफसाना तेरे शहर में। खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। माशाल्लाह। कुछ कनीजें जो हरीमे नाज में, कुछ कनीजें जो हरीमे नाज में हैं, बारियाब मांगती हैं जानो दिल नजराना तेरे शहर में, मांगती हैं जानो दिल नजराना तेरे शहर में। और नंगी सड़कों पर भटक कर देख जब मरती है रात, रेंगता है हर तरफ वीराना तेरे शहर में, रेंगता है हर तरफ वीराना तेरे शहर में। और लाई फिर एक लफ्ज़ मस्ताना शहर में, तेरे शहर में फिर बनेंगी मस्जिदें मैखाना तेरे शहर में। तो आखिर में मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि मैं अरशद राशिद साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ, जो आज बड़े अच्छे क्या कहते हैं बाल बनाए हुए उन्होंने, या कि उन्होंने मेरे लिए इस गजल का इंतखाब किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, गलतियों की माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गजाली साहब आपका कि आपने इतनी खूबसूरत, ये नज्म हमारे बहुत पसंदीदा नज्मों में से एक इस नज्म को मैं समझती हूँ।